आज गोटे छोट प्रसंग प्रभु वाक्य रखा चाहे। प्रसंगर शीर्षक है सुसमाचार न शुणी मले विचार किपरि हेबो। सुसमाचार न शुणी मले विचार किपरि हेबो। जड़े लोक जदि सुसमाचार शुणी ना आउ से चली गले मरी गले तांकर विचार केमती हो। से तो सुसमाचार शुणी ना अनेक चिंता आज्ञा से तो वाक्य शुणी ना से तो अन्य धर्म रे थिले से तो अन्य जाति रे थिले से तो सुसमाचार से गाँव में पहुंची नहीं आज्ञा से लोकटा चली गला अभी प्रभु तांकर केमती विचार करिवे हमर मुंड बथाई जाय सेठी प्रभु केमती विचार करिवे से करिवे किंतु आमान को मध्य गोटा प्रश्न आंदोलन सृष्टि करे केमती तार विचार हम। आज वाक्य आमे से संपर्क ध्यान करवा। जदि बाइबल अनुसार यीशु ही एकमात्र मार्ग आउ तांको बिना अन्य कहीं उद्धार करि न पारे तेबे ए प्रश्नटी वास्तव में जटिल अटे। कारण बाइबल कहे जे यीशु ही एकमात्र मार्ग और बाइबल यही कथा भी कहे जे यीशु ही एकमात्र त्राणकर्ता अटंती। तेबे ए सुसमाचार न शुणी मरिबा लोक तांकर विचार केमती हो। जहन तार 14 पर्व 6 पद पढ़िबे। जहन 14 पर्व तार 6 पद यीशु तांको कहिले मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले केही पितांक निकट को जाए नहीं। एठी यीशु स्पष्ट भाव रे कहउचंती मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले ए पिता निकट को जाई पारिबो नाही। छिंडे देले से मु होची पथ अन्य पथ नाही मु ही सत्य और द्वितीय सत्य नाही मु ही जीवित बाकी सब जीवित नुहंती मु ही जीवन देई पारे मु ही जीवित अटे। एटा बाइबल सत्यता प्रकाश करे और यीशु सत्य अटंती और सत्य भाव कथा से घोषणा करे। और जब आम देखा प्रेरित तार 4 पर्व 12 पद ताहांक छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा आम्भ माननकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तळे मनुष्य माननक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही। लिखा जाउची आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही आउ कोनोसी नाम। प्रिय भाई भूणी माने मनुष्यर उद्धार पाए पाप क्षमा पाए अन्य नाम दिया जाए एले सही लोक से नाम शुणी भी नहीं से यीशु को विषय जानी भी नहीं यीशु गोटे पथ अच्छी बोली जानी भी नहीं से मरीगला तार विचार प्रभु केमती कर। एटा आमे अनेक थर प्रश्न पचारते लोक माने और एटा बहुत सुंदर प्रश्न मध्य जानिबा पाई मध्य दरकार अछि। अब एटा जुग जुग धरि लोक पचारि आसी उत्तर भी दिया जाइछि किंतु उत्तर गुड़िक सहित संतुष्टिकर लगे नहीं बेले बेले। आज उत्तर मध्य आपको संतुष्टिकर लगी न पारे किंतु बाइबल सत्यता निकट को आपको नहीं पारे। बाइबल संपूर्ण सत्य हुए तो आमर मेसेज टा गोटे कंप्लीट मेसेज न पारे किंतु आपन को सत्यता निकट को नहीं जीवा पाए गोटे छोट प्रयास ही पारे। तेणु संवाद को आपण गुरुत्व सहित शुणिबे। प्रभु आमान को प्रत्येक को साहाय्य करूँ और प्रभु एटा को मध्य स्पष्ट भाव में बाइबल रे उत्तर देना से जानी बुझी देना कि आमर जानिबा दरकार नहीं बोले देना सी जानी नाम धन्यवाद। किंतु आमर अध्ययन करबा और जानिबा दरकार कारण माने जो सुसमाचार शुणीछु बा सुसमाचार शुणी न आम संपर्क आम
ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉଦ୍ଧାର କରତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସର୍ବନାଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି। ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରିତ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସନ୍ଥ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ବି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଡେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଜିହିଜିକଲ 33:11 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ସବୁ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 3 ଆଉ 4। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କଣ ଉତ୍ତମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ଏଇଟା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯେବେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରି ବି ବିନଷ୍ଟ ସେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ, 2 ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଟିକେ ବଞ୍ଚେ, ଆମକୁ କାହିଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯାଇକି ବୋଲି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ପାଲା ଚଲେଇଛୁ। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହୁନା। ଆମର କଲେଜରେ, ଆମର ଅଫିସରେ, ଆମର ପଡୋଶୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଇଏ ତାକୁ କହିବ ବୋଲି। ଆମେ କହୁନୁ, ଶୁଣିବ କେମିତି ସିଏ? ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମଲା ବୋଲେ କାହାର କିଏ ଦାୟୀ? ସେ ମୋର ପଡୋଶୀ ଯଦି ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମରୁଛି, ମୋର କଲିଗ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ, ମୋର ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ନ ଜାଣି ମରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କିଏ ଦାୟୀ? ସିଏ ଦାୟୀ ନା ମୁଁ ଦାୟୀ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାର କଥା ହିସାବ କରୁଛୁ। ସେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମଲା, ତାର କଣ ହବ, ଆମର ବି କଣ ହବ? ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇକି ସୁସମାଚାର ଯଦି କହିବାନି, ଆମର କଣ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ଲୋକକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛୁ, ଅଶାନ୍ତ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ସେ ଶାନ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି କହିଲେ, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର କାମ, ସେ କରିକି ଚାଲିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 12 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ 12 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ। ଆଉ
ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀରୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଡିପ୍ ଡିଜାୟାରଟା ସେଇଟା। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମଲେ ବିଚାର କିପରି ହେବ? ବିଚାର କିପରି ହୁଏ? କେମିତି ତାର ବିଚାର କରିବେ? ଏଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତା। ଦେଖିବା ତ ଏମାନେ କେମିତି ବିଚାରିତ ହେବେ। ଆମେ ତ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର କଣ ହବ ଦେଖିବା ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ଆମର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ କିଛି ବଛା ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଚୁନିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। 10ଟା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। 10ଟା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଅଲଗା ଆଡେ ଅଛି, ବାସ୍ତବିକତା ଅଲଗା ଆଡେ ଅଛି। ବାସ୍ତବିକତା କଣ? ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ବାସ୍ତବିକତା କଣ? ଯୀଶୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ 1000ଟା ଧର୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, କଣ ହବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ କିଛି ବଛା ବଛି ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 2 ପଦ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କେବଳ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଆମର ପାପ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ? ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ? ଲୋକେ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସିବେ କେମିତି? ଏଇଟା ହଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ତ ଦରକାର। ଶୁଣିବେ କେମିତି? ଆମେ କହିବା ତ ଦରକାର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରେ। ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରେ। ଆମେ ଜ୍ଞାନବାନ ବୋଲି ପଇସା ଲାଭ କରୁଛୁ, ଜମି ବାଡି କିଣୁଛୁ, ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ବଡ ଜ୍ଞାନୀଟା, ସେ 4ଟା ପ୍ଲଟ କିଣିଦେଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଘର ବନେଇଦେଲା, ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, ଗାଡି ଫାଡି କରିଦେଲା, ସୁନା ଗଣା କିଣା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଲା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ ବି ଯିବ, ତାର ଛୁଆ ବି ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଗଲେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ହେଲେ ବି ଲୋଭ ଗୋଟେ ଥାଉଛି। ଜମି ବାଡି ପ୍ରତି ଲୋଭ, ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୋହ ଭିତରେ ଲୋକ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିତୋସ ତାର 2 ପର୍ବ 11 ପଦ, ତିତୋସ ତାର 2 ପର୍ବ 11 ପଦ, କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ଭାଷା, କୋଉ ଦେଶ, କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ, କୋଉ ସମୟର ଲୋକ, ଏଇଟା ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁସମାଚାର ଆସି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମର ଦେଶ ଏବେ ଯାଏ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିନି। ଏବେ ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିକି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ।
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ରାଣ କରତା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କିଏ ପାଇବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? କେହି ଜଣେ କହିବେ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଯାଇକି କହୁ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? ମୁଁ ମାଡ ଖାଇବି, ମୁଁ ଅପମାନ ହେବି, ମୋ ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ମୋ ସାହିରୁ ମତେ ତଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କଲୋନୀରେ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ବେକାରରେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଉପର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ଭୁଲରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମରୁଛି, କିଏ ଦାୟୀ? ସେଇଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅସଫଳ ଅଟେ, ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ସେଇ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପଠେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ 20 ଟଙ୍କା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ମିଶନ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ କେତେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ? ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ? ଆମେ କିଛି ନାମୀ ଦାବି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକକୁ ପଇସା ପଠେଇଦେଇ ଭାବୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା, ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କତିକି କିଏ ପଠେଇବ? ସେଇଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ପଠେଇବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକର ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନାମୀ ଦାମୀ କିଛି ପ୍ରଚାରକ ହାତରେ ପଇସା ପଠେଇଦେବେ, ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଘରେ ବସିକି ପଇସା ସେମାନେ ବି ପାଇଗଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଯିବେ, ନହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଅପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ବିରାଟ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ 2ଟା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ରଖି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣକୁ ରଖିଛୁ। 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 10,000 ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବେ। 10,000 ଭିତରେ ଅତି କମରେ 1000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ। 1000 ଲୋକ ଭିତରେ ଅତି କମରେ 500 ଲୋକ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିବେ। ସେ 500 ଲୋକ ମିଶିକରି 50 ଲୋକକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିପାରିବେ। এটা ମୋର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହଜାତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମର ବୋଝ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଦରଦ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯାଇ ଆସେନି। ଏଇଟା ସମସ୍ୟା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଗୁଡେ ତାଳନା ବି ପାଇଲେଣି, ତାକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ବି ଗୁଡେ ଦିଆଗଲାଣି, ଗୁଡେ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଚାରିଆଡୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରାଇବଟା ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କର୍ନେଲିଆର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ 31 ପଦ ପଢିବେ, ପ୍ରେରିତ 10:31, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦାନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଅଛି।
हाँ तापर 34-35 34-35 ସେଥିରେ ପିତର ମୁଖ ଫିଟାଇ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଅଛି। प्रत्येक जातिर लोक प्रभु इच्छा करती से निरपेक्ष अटंती ईश्वर पक्षपाती नुहंती मोर संवाद अच्छी निरपेक्ष ईश्वर से पक्षपात करती से समस्त किंतु आमको कहबार अच्छी इवेन ये देखिए पितर ड्रामा करुले से जेहेतु जीव दी से भी चाहू न परिवर्तन हो कि परमेश्वर जो परिवर्तन करने आग्रही से कौन अटकई पारे। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमर चिंताधारा बदलिबा दरकार। आम चतुर्पार्श्व अनेक लोग सुसमाचार शुणी ना जने व्यक्ति निकट में जतकी प्रकाशित होईची तार विचार सत्य काम से आधार विचार जदि से कम जानिला तार हिसाब रे विचार जे बेसी जानिला तार हिसाब रे विचार ताको जतकी प्रकाशन मिली कारण परमेश्वर धार्मिक और न्यायवान परमेश्वर आपण आदि पुस्तक तार 18 पर्व 25 पद पढ़े आदि पुस्तक 18-25 दुष्ट सहित धार्मिक को विनाश करिबार कर्म आपणक ठारे दूरे थाओ और धार्मिक को दुष्टर समान करिबा आपणक ठारे दूरे थाओ। समस्त पृथ्वीर विचारकर्ता कि न्याय विचार करिबे नाही। से दुष्ट को धार्मिक दंड देबेने आ धार्मिक को दुष्ट विषय दंड देबेने जे जतकी प्रकाशित होईचे से सतकी दंड पाइबे सतकी दंड ता पे अछि। द्वितीय तिमोथी तार 4 पर्व 8 पद बिटिक पढंतु द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 8 पद अद्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाई अछि ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे पुणी केवल मते नुहे मात्र जेते लोक ताहांक आगमन को प्रिय ज्ञान करंती से समस्त को देबे। देखो तो दुष्टर गोटे प्रकार विचार धार्मिक विचार अलग प्रकार धार्मिक अलग प्रकार प्रस्तुत हम दुष्ट पे अलग प्रकार दंड रखा जाइए। प्रिय भाई भौणी माने जो माने सुसमाचार शुणी नांती तांकर कौन हो आम चिंता करुचु जो माने व्यवस्था पाई पाप करछंती व्यवस्था अनुसार दंडित हेबे व्यवस्था पाई नांती व्यवस्था बिना जो सुसमाचार शुणी नांती सेमान को विचार गोटे प्रकार थिबो आ जे माने सुसमाचार शुणी की सुसमाचार को उपेक्षा करिसंती तांकर विचार अलग प्रकार। मो पुणी थर कहबा पई चाहे जे माने व्यवस्था पाई छंती आ व्यवस्था को उपेक्षा करिसंती तार दंड अलग थिबो आ जे व्यवस्था न पाई की पाप करछंती तांकर दंड अलग थिबो। त सुसमाचार शुणी नांती तांकर विचार अलग प्रकार थिबो आ जे माने सुसमाचार शुणी करी प्रभु को उपेक्षा करिसंती नाय जीसु दरकार नाही बा जीसु को ग्रहण कला परे मत पश्चात्पद होइसंती सेमान को विचार भिन्न प्रकार। एटा आपण मन रखिबा दरकार। प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करबे पढ़िबे रोमियो तार 2 पर्व तार 11 और 12 पद रोमियो 2 तार 11 और 12 कारण ईश्वरंक निकटरे मुखापेक्षा नाही जेणु जेते व्यवस्था विहीन होई पाप करि अछंती सेमाने मध्य व्यवस्था बिना विनष्ट हेबे आउ जेते व्यवस्था प्राप्त होई पाप करि अछंती सेमाने व्यवस्था अनुसार विचारित हेबे। ठीक सेमिति जे सुसमाचार शुणिची सुसमाचार अनुसार जे सुसमाचार शुणिने सुसमाचार बिना कई बाइबल कौन कहूची लुक तार 12 पर्व 48 पद रे लुक 12 तार 48 किंतु जे न जानी प्रहार योग्य कर्म करिथाए से अल्प प्रहार रे प्रहारित हेब जहाको बहुत प्रदत्त होइअछि ताहा ठारू बहुत दाबी कराजिब पुणी लोके जहा निकटरे बहुत समर्पण करिअछंती ताहा निकटकु बहुत दाबी करिवे। प्रहार भी कम अज्ञानता वशत भूल कला प्रहार कम जाने शुणी करिछि जाको अधिक प्रदत्त होइछि आपण जानिबा दरकार। किंतु दुर्भाग्य लोक आमे
जे आम सुसमाचार पाई सुसमाचार कहूना प्रिय भाई भणी माने मासक अंतत जड़े लोक प्रभु कथा कहती जड़े लोक प्रार्थना करती जड़े आत्मा लाभ आप किसी दान दिखती कि आप मंडली को पचारि कि आप जो सुसमाचार पांठि जो दान संग्रह कर जगार सेवा कार्य कले केते पत्रिका किणिले केते नूतन नियम किणिले को जगार आप रिट्रीट कले को जगार सुसमाचार पचारबार ना आम पैसा देदेलु काम सरीगला किंतु आमर पैसा बैंक रे जमाइले इंटरेस्ट केते मिलुची ता हम जानिबा पई चाहू आम सेठी इन्वेस्ट करिया पई चाहू जोठी हमको भलो मिली पारि किंतु चर्च रे हम सेठी पकई दछु जोठी सेवा भी हेउ नै आपण को अंचल रे आपण को ग्रामांचल रे आपण को शहर रे आपण को बस्ती रे जो माने वास्तव रे सेवा कार्य करूछंती सेमन को सहाय्य करबा पे आपण बाहरी आसंती दान देली मोर काम सरी गेला भाबंतु नै अनेक चर्च अर्थ नियंती गच्छित कर रखती झगड़ा होती कोर्ट बाट को जानती केतरा सुसमाचार प्रचार रखिछंती गोटे मंडली केतरा मंडली को जन्म देछि खाली मातृमंडली बोली कहूछ मातृमंडली केतरा छुआ जन्म करिछि केतरा शाखा मंडली अछि बांझ भलिया गोटे एका अछि 200 वर्ष होला गोटे मंडली शाखा मंडली केतरा अछि केतरा मंडली को जन्म देछि गर्व करूछ हमर मातृमंडली अमुक मंडली समक मंडली केतरा मंडली को जन्म दिलुनी भाई बहन मान दुर्भाग्यर कथा हम चतुर्पार्श्व रे असंख्य लोक विनाश होउछंती से पे किए दे गोटे पालक दीटा पालक रखले हाथ गोड़ बांधी देले तांको आ कमिटी वाला सनको नचाउछंती तांको कहबे तुम मेडिकल को जाओ कबर खाना को जाओ हाउस विजिट करो प्रोवर्स दियो कल क्रिश्चियन मान भीतर घुरबे एमाने केतन सुसमाचार नहीं कि एमान तो पालक एमाने मनोरे जत्न नेबे किंतु सुसमाचार प्रचार करबा पई आमे केते जण को नियुक्त करिछु आमे केतरा सिकस कॉन्फ्रेंस करूछु हमर मंडली रे 97 सीमान को पई केतन शिविर रखा जाय केतन प्रभु आमान को अनुग्रह करो जदि आम कहवा नहीं जानवे से प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करो प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे समस्त सत्यता प्रकाशित हो सारी कारण से ही एकमात्र परमेश्वर अटंती ता व्यतीत प्रभु मनुष्य निकट में प्रकृति आ विवेक दुईटा रखिछंती ए दीटा को देखिकी भी से जानी पारिबो जे उद्धारकर्ता जने अछंती बोली प्रेरित पुस्तक तार 14 पर्व तार 17 पद लिख पढ़िबे प्रेरित 14:17 तथापि से आपना को साक्ष्य विहीन करी रखि नाहंती कारण से मंगल करियछंती आ आकाशर वृष्टि और फलदायक ऋतु गुड़िक देई भक्ष्य और आनंद रे आपण मानक हृदय परितृप्त करी अछंती से कोन करिसंती वृष्टि देइसंती फल देइसंती ले वृष्टि के देइसंती जानिबार छै ना नै फल के दोसन जानिबार छै ना नै गच्छ को देखि जानिबार छै ना नै गच्छ को के देले गच्छ केमती फल हैला ए ऋतु केमती परिवर्तन हैला वृष्टि केमती हैला किछि नै हमको कोन कहउछती नै रथ यात्रा रे वर्षा हुए रथ यात्रा वर्षा हुए नहीं वर्षा दिन रथ यात्रा हुए ना रथ टणा बेले वर्षा हम ही हम अन्य ऋतु करके देखते कौन हम रथ यात्रा अच्छी तो वर्षा हम रथ यात्रा थे वर्षा हम नहीं वर्षा दिन रथ यात्रा हो बुझते आपन को विश्वास इे पलैब भाई भड़ी माने लोक मान जुक्ति गुड़ाक शुणी आश्चर्य लगे ख्रीस्टियान लोक कहते ना वर्षा हम रथयात्रा अच्छी वर्षा हम नहीं वर्षा दिन रथयात्रा हो मत रथ सहित किसी मतलब ना कि कहूँ आपन को वर्षा केवे हुए कौन हुए प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमान को वृष्टि देवा परमेश्वर फल देवा परमेश्वर अच्छी आमे सेपटे न जाए कि खाली खाइबा पे जानछु वर्षा आसले बंध बांधिबा पे जानिछु प्रभु
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପଢିବେ ଗୀତ ସହିତ ତାର 19 ପର୍ବ 1 ରୁ 4 ଗୀତ ସହିତ 19 1 ରୁ 4। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦିବସ ଦିବସ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଓ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୌଣସି ବାକ୍ୟ କି ଭାଷା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଯାଏ ନପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ରଜ୍ଜୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଗତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବରତୁଲ୍ୟ ଓ ସେ ଆପଣା ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀରତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆକାଶକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆକାଶ ବାହିନୀକୁ ପୂଜା କରିବେ, ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବେ। ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି ହବ? ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିକରି ବିଚାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ହବ। ପ୍ରକୃତି କିଛି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଏଇଟା ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗଛ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରେ କି? କୌଣସି ପଶୁ ଛାଡ, କୁକୁର ଘୁଷିକୁ ଛାଡ, କୌଣସି ପଶୁ ମଧ୍ୟ, ଘୁଷିକୁ ମଧ୍ୟ ତ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛି। କୁକୁର ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ମୂଷା ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ସାପ ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବେକ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଜାଣିବା କଥା। ବିଚାର ସମୟରେ କେମିତି ବିଚାର ହବ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସୁସମାଚାର ପାଇନାହିଁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦଟି ପଢିବେ। ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 18 ପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ, ସେମାନେ କି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଜଗତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚାରିଆଡେ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିବେକ ଦେଇକରି ତାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବ 14-15 ପଢିବେ। ରୋମିଓ 2:14-15। ଯେଣୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନର ତର୍କ ବିତର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କି ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କଲେ, ଆକୃତି ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ମାନିଲେ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ। ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କ ବିବେକ ବି କଥା ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ବି କଥା ହଉଛି, ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତଥାପି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ବରାବର ହବ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକକୁ ମଲା ପରେ ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 19 ପଦଟି ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ
19 ପଦ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। এইটাକୁ ଧରିକି ମୃତ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେଠି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆସିଲେ ବୋଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। এইଟାକୁ ଲୋକ ଧରି ଯୁକ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦକୁ ଧରିକି ଆମେ ଶହ ଶହ ପଦକୁ ଆମେ ସାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 37 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସିଧା ଗଲା, ମଲା ଗଲା। ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ମତେ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ମତେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରି ମରିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର କେମିତି ଶୁଣିବେ? ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ 14 ପଦ, ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 14 ପଦ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିପରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବିନା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ? ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କେମିତି ବି ଶୁଣିବେ? କେମିତି ଶୁଣିବେ? ପ୍ରଚାରକ ନହେଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏମିତିରେ ଏକା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବି ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହଁ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛୁ ଲୋକର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ। there is a ସୁସମାଚାର, ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃସମାଚାର ଶୁଣିବା ନାହିଁ ବୁଲୁଥିବେ? ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ବୁଲୁଥିବେ? ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନ ଗଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମରିବେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାଙ୍କୁ କଥା ହବ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କଥା ହବ, ଆମେ କଣ କଥା ହେବା ନାହିଁ? ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦେବ, ବିବେକ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଛି, ଚକ୍ଷୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛି ବିଚାର ବାବୁରେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି କଣ ଭାବିଲୁ? ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଗଛକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି? এই ଆକୃତି ଗୁଡାକ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲୁ? ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଯାହା ଜୀବନ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁସମାଚାର ତ ଅଛି, ଆମେ ସୁସମାଚାର କାହିଁକି କହିବା ନାହିଁ? ସୁସମାଚାର କହିବାକୁ ତ ମନା ନୁହଁ। ଆମେ ତ ସୁସମାଚାର କହୁଛୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁନୁ। ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ତାର 2 ପର୍ବ 3 ପଦଟି ପଢିବେ। ଏଭଳି 2 ପର୍ବ 3 ପଦ। ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ। ସୌମ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଧାଇଁକି ଯାଇକି କହୁଛି, ସେ ଧାଇଁକି ଯାଇ କହୁଛି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ।
प्रभु जी अनेक कहले मोर पचर आस ना तुम गाँ को तुम्हें जाओ से कह मत तो तुम गाँव में पशेबे तुम्हें कह प्रिय भाई भाई मैंने आम अनेक स्थान को जापरु अनेक घर को जापरु अनेक ग्राम कि आपण रिलेटिव को आप पारे जो बाहागर समय मिशुंट बर्थडे फंक्शन मिशुंट फ्यूनराल मिशुंट गोटे पर्वपर्वाणी मिशुंट एटलिस्ट गोटे घरे टे कही तो पारे आपण भाउज को आपण भौणी को आपण काकी को आपण चाची को आपण जेजे को आपण कलिग को कही पारे कहबार असुविधा कहले बाड़े आसबे कि कहबार धर्मांतरीकरण कि कही पारिबा सुजोग अच्छी प्रिय भाई भनी माने एबे कहबा विलंब कहीं करुछंती द्वितीय पितर 3 पर्व तार 9 पद पुणी थरे पढ़िबा द्वितीय पितर 3:9 विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती प्रभु आपणा प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नहीं किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुवंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से तुम्भ मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती प्रिय भाई भनी माने से दीर्घ सहिष्णु अपेक्षा करुछंती केही जेपरि विनष्ट न हुवंती समस्त जेपरि सुसमाचार सुनंती सुसमाचार जे न सुनी के मरीसी तार विचार प्रभु करी जे व्यवस्था पाई व्यवस्था अनुसार विचारित हो जे व्यवस्था पाई नहीं व्यवस्था अनुसार जाक अधिक दिया जाए तार अधिक दाबी करा जे न जानी भूल करछि से न जानी से हिसाब दंड पाइब किंतु अविसुजोग अछि हम सुसमाचार कहि पारिबा अन्यमान प्रभु को प्रकाश करि पारि सेते प्रभु विलंब करूछन से दिन देखंतु 99 मेष खुआड़ रछंती गोटे हरि जाइछि ताकू खोजी रक्षा करबा पाई मेष पालक से 99 को खुआड़ रखिकी से गोटे पाई धाइले से दौड़ी की गले ताकू उद्धार कर आनिले आ लिखा जाउछि 99 धार्मिक व्यक्ति अपेक्षा जने मन परिवर्तन कर स्वर्ग आनंद हुए किंतु आजिर परिस्थिति भिन्न अटे 99 बाहर अछंती गोटे खुआड़ भितर अछि देखो आम देश 97% लोक बाहर अछंती 3% लोक भितर अछि ए 3% मध्य केते डिवीजन केते सब डिवीजन कहले न से चर्च को भांगी आउ गोटे चर्च विश्वासी को नहीं आउ गोटे करो एटा चली मेंढा चोरी चली किंतु हजिथिबा मेंढा को आनिबा पई केही चिंता करना से दिन गोटे मेष हजिथिला बाहर थिला आज 99 मेष बाहर अछंती आ से 99 मेष को खुआड़ मध्य को आनिबा दायित्व आमर सेति पई आमे दायी अन्य केही दायी न आमर समय सुसमाचार न सुनी जो मरुचंती विचारित हेबे आमे दायी हेबा सेमान तो विचारित हेबे प्रिय भाई बणी मान किंतु सेमान रक्तर दायी आमे हेबा प्रार्थना करिबा प्रतिदिन कहिबा सुसमाचार कार्य रे नियोजित लोक मान को सहायता करिबा समस्त जोगाजोग रक्षा करिबा से माने किभली भाबरे रहुचंती किपरि थ्रेटन दिया जाउची ए सुनतु समान कथा सुसमाचार कारण सुसमाचार न शुणी लोक मरतु एटा अंधकार शक्ति चाहूची एटा शैतान चाहूची से विरोधाचरण करबा लोक मन उठेइबो किंतु आमे तो जानि छ अज्ञान परन ताहा करछि किछि लोक ज्ञानी बोली करी निज आकृति को पूजा कर कारण कले मानिले आमे एटा को मानिबे एटा प्रभु विचार करबे प्रभु समान ए आकृति तुमको केबे को एंगल रे प्रभु पर लागुथिला ए प्रकृति तुमको को एंगल रे प्रभु पर लागुथिला सूर्य तुमको को एंगल रे प्रभु पर लागुथिला ए गगन मंडल कोन प्रकाश करू नै ए पक्षी कोन घोषणा करू नांती ए सृष्टि कोन घोषणा करू नै ए ऋतु कोन घोषणा करू नै विचारित हेबे विवेक अनुसार विचारित हेबे प्रकृति को देखि विचारित हेबे जब सुसमाचार अवज्ञा करछती सेति पे विचारित हेबे समान किंतु आमर कर्तव्य कोन अछि प्रिय भाई भणी माने आमर दायित्व कोन प्रार्थना करिबा गोटे बोली सुसमाचार अछि कारण गोटे बोली त्राणकर्ता अछि गोटे बोली मार्ग अछि कारण गोटे बोली त्राणकर्ता अछंती अनेक धर्म अछि किंतु त्राणकर्ता एकमात्र अछंती प्रिय भाई भणी माने आमर कर्तव्य कोन अछि देश गोटे विनाश आड़ को जाउछि आध्यात्मिक स्तर रे आमर अधपतन होउछि नैतिकतार अधपतन होउछि सब विषय अधपतन होउछि
एमिति परिस्थिति रे गोटे उद्धार प्राप्त ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आपण को मोर दायित्व कौन है प्रार्थना करी। पिता परमेश्वर में आपण को धन्यवाद दूछु प्रभु आमर चतुर्पार्श्व असंख्य असंख्य लोक प्रभु सुसमाचार न शुणी प्रतिदिन मृत्यु भोग कर प्रभु आम उद्धार प्राप्त हो मंडली मध्य प्रभु आम आराम रे रही प्रभु आमर देश विनाश आड़ को जाऊँ अनेक ग्राम रे सुसमाचार पहुंची ना अनेक ग्राम रे सुसमाचार प्रचारक मान को तोड़ी दिया जाउछि अनेक स्थान सुसमाचार प्रचारक मान को प्रवेश करबा भी दौ नाहंती प्रभु अनेक देश रे मध्य प्रभु सुसमाचार कार्य प्राय बंद आसिला प्रभु दया कर प्रभु जो स्वल्प समय आम पाखरे अछि ए किंचित समय को प्रभु आम सुसमाचार सेवा कार्य नियोजित करि पारिबु प्रतिदिन प्रार्थना करिबु मंडली को मध्य प्रभु जागृत कराओ प्रभु जेपरी से माने अधिक रु अधिक सुसमाचार प्रचारक मान को साहाय्य करिवे अनुष्ठान गुड़िक प्रभु केवल नाम मात्र को स्थापन करी अपना सेवक मान को उत्तम स्थान स्थापित करने परिवर्ते अपहंच स्थान मान को पठाइबा जत्नशील हेबे एथिपाई अनुग्रह कर प्रभु ख्रिस्टियान माने प्रभु स्वेच्छाकृत भाव सुसमाचार सेवा कार्य साहाय्य हस्त बढ़ाइबे ए प्रकार अनुग्रह कर दया कर प्रभु प्रत्येक जेपरी गोटे स्वप्न अभिषिक्त हबु गोटे दर्शन अभिषिक्त हबु एवं हजात्मा मान को लाभ करने जत्नवान हबु प्रभु साहाय्य करो कारण आम जानू प्रभु यही पीढ़ी लोक मान आम ही दायी अटू आम जुगर लोक मान आम ही दायी अटू प्रभु दया कर अनुग्रह कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद दी आदर महिमा आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम रे